بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کسی بیکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ بغیر مانگے کسی کو دینا یہ ہے سخاوت، اور مانگے پر دینا یہ ہے عطا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زبردست مبلغ تھے، اور دیکھیے کہ مبلغ ہر حال میں مبلغ ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے کام سے نہیں چوکتا۔ عقبہ بن ابی شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ابن منجم کی تلوار سے شدید زخمی ہو گئے تو آپ سے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا غمناک منظر ہوگا۔ میرے آقا مولا علی المرتضی شیر خدا عز و جل کرم اللہ تعالی فرمانے لگے، بیٹا میری 4 باتوں کو ان 4 باتوں سے ملا کر یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عقل کی دولت سب سے بڑی تونگری ہے، جبکہ حماقت سب سے بڑی غربت ہے، غرور و تکبر سب سے بڑی وحشت ہے، جبکہ حسن اخلاق سب سے بڑا کرم ہے۔ احمق یعنی بے وقوف کی محبت سے بچنا، وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے مگر اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ جھوٹے آدمی سے بچو کہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے دور رہو کہ وہ اسی چیز تم سے ترک کروا دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے، یعنی وہ خود کنجوس ہے اور تمہیں بھی کنجوس بنا دے گا، اور سخاوت جیسی نعمت تم سے چھن جائے گی۔ نیز فاجر یعنی اللہ اور رسول کے نافرمان سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں کوڑیوں کے دام بیچ ڈالے گا۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک سقفی شخص نے مجھے بتایا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجھے یقبرہ بغداد میں ایک علاقہ ہے پر عامل مقرر کیا اور فرمایا، نماز پڑھنے والے راتوں کو آرام نہیں کرتے، لہٰذا ظہر کے وقت میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دروازے پر دربان یعنی چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے میں سیدھا اندر چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیالہ اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تھیلا منگوایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے کچھ جواہر عطا فرمائیں گے، حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ تھیلا بند تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو کھول کر کچھ ستو نکالا اور انہیں پیالے میں ڈالا اور اس میں پانی ملایا، پھر خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، عراق میں کھانے کی فراوانی یعنی کثرت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں ایسا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے کنجوسی و بخل کی وجہ اسے تھیلے میں بند کر کے نہیں رکھا، بلکہ ضرورت کے لیے جمع رکھا ہے، اور تھیلے کو اس ڈر سے بند کر رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی محتاجی ہو، لہٰذا میں نے اس کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں پاکیزہ کھانا ہی کھاؤں۔ حضرت سیدنا زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اہل بصرہ کا وفد سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں جاد بن ناجمہ نامی ایک خارجی شخص بھی موجود تھا۔ اس نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس کے بارے میں ملامت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا لباس متکبرانہ نہیں، اور مسلمانوں کو اس معاملے میں میری پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ لباس میں پیوند نہیں لگاتے؟ فرمایا، اصل تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف ہو اور مومن بندہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید ازدی علی رحمہ اللہ القوی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بازار میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ کسی کے
کہ किसी के पास अच्छी कमीज है जो 3 दिरहम में फरोख्त करता हो। एक शख्स ने अर्ज की मेरे पास है। फिर जाकर एक कमीज लाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत पसंद आई। फरमाया ये तो 3 दिरहम से ज्यादा की है। उसने कहा नहीं, बल्कि इसकी कीमत यही है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थैली से 3 दिरहम निकाल कर उसे दिए। फिर कमीज ज़ेबे तन फरमाई तो इसकी आस्तीनें लंबी थी, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जायद हिस्सा उतरवा दिया। हजरत सैयदना अली बिन अरकम अलैहिर्रहमतुल्लाह अकरम के वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो ताला अल करीम को बाजार में तलवार बेचते देखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे थे, ये तलवार मुझसे कौन खरीदेगा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, उस तलवार ने कई बार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से तकलीफ को दूर किया है। अगर मेरे पास तहबंद के लिए रकम होती तो मैं उसे कभी भी फरोख्त न करता। अबू रजा रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं इसे खरीदता हूँ और वजीफा मिलने तक उधार करूंगा। हजरत सैयदना अनबसार नहवी अलैहिर्रहमतुल्लाह कवी से मरवी है कि मैं हजरत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कबीला बनी नाजिया का एक आदमी आया। उसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ अबू सईद, हमें यह बात पहुंचती है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम ने जो कुछ किया, इससे बेहतर था कि वो मदीना की सूखी खजूरें खा लेते। हजरत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ भतीजे, क्या मैं बातिल बात के जरिए किसी की जान बचाऊंगा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, लोगों से एक पाकीज़ा तीर गुम हो गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, उन्होंने कभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का माल चोरी नहीं किया और ना ही इसके हुक्म से रूगर्दानी की। उन्होंने कुरान पाक के तमाम हकूक पूरे किए, उसके हिलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, यहाँ तक कि इस बात ने उन्हें मीठे हौजों और उम्दा बागों में पहुंचा दिया। ऐ बेवकूफ शख्स, ये अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह ताला वजहुल करीम की शान है। हजरत फजाला बिन अबी फजाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकाम यंबा में बहुत सख्त बीमार हो गए, तो मैं अपने वालिद के हमरा उनकी अयादत के लिए गया। दौरान गुफ्तगू मेरे वालिद ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस वक्त ऐसी जगह अलालत की हालत में मुकीम है, अगर इस जगह आपकी वफात हो गई तो कबीला जहीना के गवारों के सिवा और कौन आपकी तजहीज़ो तकफीन करेगा? इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले चलें, क्योंकि वहाँ अगर ये हादसा रूनुमा हुआ तो वहाँ आपके जानिसार मुहाजिरीन और अंसार और दूसरे मुकद्दस सहाबा रिज़वानुल्लाहुम अजमईन आपकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और ये मुकद्दस हस्तियाँ आपके कफन दफन का इंतजाम करेंगे। ये सुनकर आपने फरमाया कि ए अबू फसाला, तुम इत्मीनान रखो कि मैं अपनी बीमारी में हरगिज हरगिज वफात नहीं पाऊंगा। सुन लो, इस वक्त तक हरगिज हरगिज मेरी मौत नहीं आ सकती जब तक कि मुझे तलवार मारकर मेरी पेशानी और दाढ़ी को खून से रंगीन न कर दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि बदबख्त अब्दुर्रहमान बिन मलजम मुरादी खारजी ने आपकी मुकद्दस पेशानी पर तलवार चला दी, जो आपकी पेशानी को काटती हुई जबड़े तक पैवस्त हो गई। उस वक्त आपकी जुबान मुबारक से ये जुमला अदा हुआ, यानी काबा के रब की कसम के मैं कामयाब हो गया। उस जख्म में आप शहादत के शरफ से सरफराज हो गए और आपने हजरत अबू फजाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मकाम यंबा में जो फरमाया था वो हरफ बहरफ सही होकर रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में खिलाफत आपके सहाबी बनाम साले का गुजर 100 में कयान, जो कि एक सच्ची खातून थी, हुआ तो उसे गमगीन पाकर सवाल किया कि तुम्हारे गमगीन होने की वजह क्या है? तो उसने कहा कि मेरी मालकन का गुज़श्ता रोज इंतकाल हुआ है और हम लोगों ने उसे गुस्लो कफन देकर कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में लिटाया, तो थोड़ी देर के बाद जनाजा कब्र से बाहर था, फिर से दफनाया गया तो गोया कब्र ने जनाजे को दोबारा बाहर निकाल दिया। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे। साले अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में माजरा बयान करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि क्या वो औरत यहूदी या नसरानी थी, क्योंकि जमीन यहूदी और नसरानियों के अजसाद को कबूल नहीं करती है। बताया गया नहीं, वो तो मुसलमान थी। हजरत ने फरमाया, फिर यकीनन ये इस पर किसी गुनाह अजीम का अजाब है। अब तुम लोग ऐसा करो कि किसी मुसलमान की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी पहले इस औरत की कब्र में डालो और फिर इस औरत के जनाजे को कब्र में लिटा कर देखो। अब जो ऐसा किया गया तो कब्र ने उस औरत के जनाजे को बाहर नहीं फेंका,
इसके बाद साले कहते हैं कि मैंने इस फौत शुदा औरत के बारे में जाकर तहकीक की तो पता चला कि वो मुसलमान होते हुए बदकार औरत थी और नामहरमों से जना की मुर्तकिब होने के बाद जो हमल ठहरता था उसे भी सख्त करवा देती थी। तब मुझे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात का अंदाजा हुआ कि यकीनन इसके किसी बड़े गुनाह का नतीजा था जो कब्र उसे कबूल नहीं कर रही थी, मगर एक पाक मुसलमान की कब्र की खाक की बरकत से कब्र ने उस बदकार औरत की मैयत को कबूल कर लिया।